اور میں ہوں سعد اکرم. شامل کریں گے ہیڈ لائنز. حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ قاتلانہ حملے میں شہید. اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل تہران میں ہوگی. تدفین دوحہ میں ہوگی. حماس نے حملہ اسرائیل کی کارروائی قرار دیا. بدلہ لینے کا اعلان. فلسطین میں آج قومی سطح پر سوگ. اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی حلف برداری کے لیے تہران میں تھے. امریکہ اسماعیل ہنیہ کے قتل میں ملوث نہیں. اسماعیل ہنیہ پر حملے کی معلومات نہیں. کیا سرائی نہیں کر سکتا. غزہ میں جنگ بندی. یرغمالیوں کی رہائی اہم ہے. جنگ بندی سے ہی کشیدگی کم ہو سکتی ہے. ایرانی سپریم لیڈر کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جوابی کارروائی کا اعلان. اسرائیل نے اپنے یہ سخت سزا کی بنیادیں فراہم کر دی. ایران اپنی سالمیت اور وقار کا دفاع کرے گا. دہشت گردوں کو بزدلانہ اقدام پر پچھتاوا ہوگا. ایران کی اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات. فلسطینی بچوں کا خون ہمارے خون سے زیادہ قیمتی ہے. والد کی شہادت پر فخر مزاحمت ختم نہیں ہوگی. عبدالسلام ہنیہ بولے, اللہ کی رضا میں راضی آنکھیں, اشکبار دل غمگین ہیں. اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر عالمی برادری کا اظہار افسوس. چین کا کشیدگی کم کرنے کے لیے غزہ میں جنگ بندی پر زور. اسرائیل کبھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا. روس نے حماس رہنما کا قتل ناقابل قبول اور سیاسی قرار دیا. ملیشیا کا فارقین پر تعمیری بات چیت پر زور. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. آپ کو بتائیں کہ تھانہ صدر اکاڑا کے علاقے 26/2L میں پولیس مقابلہ. انتہائی خطرناک. ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. 2 فرار. ابتدائی تفتیش میں زخمی ڈاکو کی شناخت ارشد کے نام سے ہوئی. زخمی ڈاکو ڈکیتی اور رازداری کے 30 سے زائد سنگین جرائم میں ملوث نکلا. گشت پر مامور پولیس پارٹی کو دیکھ کر مختلف اطراف سے ڈاکو نے سیدھی فائرنگ شروع کر دی. پولیس پارٹی نے حق حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کر کے ڈاکوؤں کی اپنی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی ہو گیا, جسے گرفتار کر لیا گیا, جبکہ 2 ڈاکو فرار ہو گئے. زخمی ڈاکو کے قبضے سے موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد. فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں. کمشنر شعیب اقبال نے فتح شہر روڈ پر کھڑے پانی کا نوٹس لیتے ہوئے اسے فوری طور پر ختم کرنے کی ہدایت کی. ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر میں پروگرام کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا. انہوں نے کہا کہ جب شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں. انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں ناشتہ پوائنٹس, ہوٹلوں اور روڈز کے ارد گرد تجاوزات کو فوری ہٹایا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں ناشتہ پوائنٹس, ہوٹلوں اور روڈز کے ارد گرد تجاوزات کو فوری ہٹایا جائے. انہوں نے PHA حکام کو گرین بیلٹس کے ارد گرد پھیلی تجاوزات کو ختم کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ روڈز پر گرین بیلٹس اور میڈین کو صاف کرنے کے لیے پودے لگائے جائیں. اجلاس کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ پاک پتن روڈ پر سیوریج لائن بچھانے کے ساتھ ساتھ سڑک کی بحالی کا کام بھی تیزی سے جاری ہے. خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے. محلہ مندیال نے نوشہرہ وادی سون کا رہائشی اسلام آباد پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل محمد اسلم گزشتہ روز ٹریفک حادثہ اسلام آباد میں جہاں بحق ہو گیا. ان کی نماز جنازہ میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. مرحوم کی تدفین آبائی قبرستان مندوگال میں سرکاری اعزاز کے ساتھ کر دی گئی, جبکہ اس سے قبل مرحوم کی نماز جنازہ پولیس لائن ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں کی گئی, جس میں DIG سید علی رضا, DIG ہیڈ کوارٹر سید مصطفیٰ تنویر سمیت بڑی تعداد میں پولیس افسران نے شرکت کی. DIG نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کرتے ہوئے مرحوم کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کی. اور آپ کو بتائیں سنجر چانگ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں قیامت خیز گرمی اور شدید خبس, اور دوسری جانب اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری پریشان. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں A1 TV کے نمائندہ عرفان. جی بتائیے گا عرفان. جی بالکل, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سنجر چانگ میں شدید گرمی اور خبس اور اوپر سے بجلی کی آنکھ مچولی. 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. 8 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے تو 16 گھنٹے نہیں. 8 گھنٹوں میں بھی کبھی کبھی 2 گھنٹے لائٹ تو کبھی وہ بھی نہیں. کہیں پر 11,000 وولٹیج کی تاریں ٹوٹی ہوئی تو کہیں پر ایک تاروں میں 100 کے قریب جوڑ, اور کہیں پر ٹرانسفارم جلے ہوئے, اور ساتھ ہی چند بارش کی قطرے یا کچھ ہوا کے چلنے سے تاریں ٹوٹنا شروع, جس کی وجہ سے لائٹ 24 گھنٹے بند. دوسری جانب چنے ہوئے نمائندوں نے بھی سنجر چانگ کے شہریوں کو بھلا دیا. سنجر چانگ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکشنوں سے پہلے تو چنے ہوئے نمائندے اس قدر باتیں کرتے تھے کہ واقعی سنجر چانگ کے بنیادی مسئلے حل ہو جائیں گے, لیکن افسوس کے ساتھ سنجر چانگ کی عوام کا کوئی سہارا نہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان, وزیر اعلیٰ سندھ ہمیں اس پریشانی سے نکالے. عرفان مغل, A1 TV, سنجر چانگ.
हारून आबाद थाना सिटी की हदूद में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां सफाक शोहर अली रजा ने घरेलू नाचाकी पर साथियों की मदद से मिलकर बीवी को जलाकर कत्ल कर दिया और लाश करीबी खेतों में फेंक दी। मकतूला सबा इकबाल ने 8 माह कबल अली रजा से पसंद की शादी की थी। DPO भावल नगर नसीरुल्लाह खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस थाना सिटी ने मकतूला के भाई मोहम्मद अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO का कहना था कि मकतूला के वर्सा के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुलजिमान को कानून के मुताबिक करार बाकी सजा दिलवाई जाएगी। और आपको बताएं, ठहरी मीरवाह में 2022 के सैलाब के बाद 2 अरब रुपए तरक्याती काम के लिए जारी किए गए, लेकिन किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कंबर अली शर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील ठहरी मीरवाह को 2022 के सैलाब के बाद जो है 2 अरब रुपए जारी किए गए थे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। वो काम सारे सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ी कार्रवाई में हुए, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी काम नहीं हुआ। नाअहल इंतज़ामिया और करप्ट TMO ने कोई भी काम नहीं करवाया। टाउन कमेटी ठहरी मीरवाह ने किसी किस्म का कोई भी तरक्याती काम नहीं किया। एक ही बारिश में हमारे ज़राए के मूजब जो कि 2 अरब रुपए जारी किए गए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ी कार्रवाई की हद तक महदूद रहे। शहर में कोई काम नहीं हुआ। एक ही बारिश से पूरे शहर में पानी जमा हो गया है। शहरी इस चीज़ से सख्त परेशान हैं। शहरियों ने A1 TV से बात करते हुए कहा कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है हम आला इख्तियारों से अपील करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए और जांच पड़ताल है जो करवाई जाए कि 2 अरब रुपए के जो फ़ंड रिलीज़ हुए और जो टाउन कमेटी को हेवी मशीनरी दी गई वो कहाँ हैं और वो काम क्यों नहीं हुआ। कैमरामैन अदनान बलोच के साथ कंबर अली शर, A1 TV, ठहरी मीरवाह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर THQ अस्पताल मंचनाबाद में मकामी MPA मियां फिदा हुसैन का मॉनिटरिंग विजिट। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद MSTHQ अस्पताल और एडमिन मुख्तियार अहमद बलोच भी हमरा थे। मकामी MPA का कहना था कि अस्पताल में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी, मरीज को परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। अस्पताल में मजीद बेहतर इंतजाम करने के लिए वजीर आला पंजाब से खसूसी मीटिंग भी की जाएगी। जी और आपको बताते चले, कराची सहराब गोट टाउन UC4 के मुख्तलिफ वार्डों में जारी सीवरेज के कामों का टाउन चेयरमैन लाला अब्दुर्रहीम के तर्जुमान नदीम चांदियों ने दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे A1 TV कराची के नुमाइंदा हसनाउल्लाह हिकड़ू की इस रिपोर्ट में। कराची सहराब गोट टाउन UC4 के चारों वार्डों में सीवरेज का जो दरानिया मसला था उसके हल करने के लिए सीवरेज का काम शुरू कर दिया गया। UC4 गुलशन बुगटी, वाइस चेयरमैन नूर जमान बुरफत, जनरल काउंसिल अजीजुल्लाह डाणी और हबीबुल्लाह खासकाली के निगरानी में नूर खान और हिंदू मोहल्ला से इतवार बाजार तक 18 इंच सीवरेज लाइन पर काम जारी। इसके अलावा लासी गोट में भी 2000 फीट से ज़ायद सीवरेज का काम मुकम्मल कर दिया गया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन लाला अब्दुर्रहीम के तर्जुमान नदीम चांडियों ने जारी तरक्याती कामों और सीवरेज के कामों का दौरा किया। नदीम चांडियों ने अपने दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे सहराब गोट टाउन में सीवरेज का दरानिया मसला जो सालों से चलता आ रहा था, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी, टाउन चेयरमैन के शुक्रगुजार हैं, जिनकी कावशों से हमारे इलाकों में जो सीवरेज का दरानिया मसला था उनके हल करने के लिए सीवरेज का काम इस वक्त जारी है। जो मुख्तलिफ इलाकों में काम मुकम्मल हो चुका है और कुछ इलाकों में काम जारी है। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है जो अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। यहाँ पर दावा करने वाली तो बहुत सी जमायतें हैं, मगर काम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया है। इस मौके पर अजीजुल्लाह दानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे इलाके में टाउन चेयरमैन लाला अब्दुर्रहीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सीवरेज का काम किया जा रहा है। हम टाउन चेयरमैन वक्त में मौजूद हूँ सहराब गोट टाउन और UC4 लासी गोट का इलाका वार्ड 1 में। यहाँ भी हम नहायत शुक्रगुजार हैं चेयरमैन
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, सुराबगोट टाउन चेयरमैन लाला रहीम साहब का, यहाँ के काउंसलर अलावा साहब बताएंगे कि यहाँ पर चेयरमैन टाउन सुराबगोट ने क्या क्या काम करवाया। जी क्या काम से वाला सर? भाई इधर पानी का भी काम हुआ है, पहले पानी का बहुत गहरीन मसला था, वो भी मसला हल हो गया है, काफ़ी हद तक हल हो गया है, मगर इधर से लेके आगे तक फिर अभी भी थोड़ा पानी का मसला है, वो भी टोल नाज़िम से बात की है, वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। सीवरेज का मसला जहाँ ज़रूरी था, गलियों में तंगी थी, उन 4-5 गलियों में 2-2.5 हज़ार फुट अभी सीवरेज भी डला है। अभी आपके सामने ये नई लेन डली है, आगे वाली 2-4 गलियां बुरफतों की उसमें भी डली है, नीचे नदी में राजपूत मोहल्ले में बहुत तंगी थी, उधर भी लेन डली है। आप भले विजिट करो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाई काम करती है, हर वक्त करती है। अभी टोल नाज़िम ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। हमारे वाइस चेयरमैन को ये मिली थी सीवरेज, तो हमने मिल के सारों ने इधर काम किया है। तो हर वक्त भी पीपल्स पार्टी काम करती है, पीपल्स पार्टी भाई यकीन रखती है, वोटों के काम, गरीबों के काम पीपल्स पार्टी करती है, और हर पार्टी बयानों पे जोर रखती है, काम एक भी ढकना भी कोई नहीं रखता है, ये वाज़ेह बात है। तो भाई ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती है, उसी ने किया है। भुट्टो न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।